ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰੰਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8 ਤੇ ਜੋ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कोई सो अज की क्लास में स्टार्ट करते हैं आप। फस्ट क्वेश्चन अपने को पंजाब सरकार ने सूबे के किन्ने करीब किसानों और उन्होंने परिवारों साल 2021-22 के लिए सेहत बीमा योजना के घेरे में लियाउण का फैसला किया है। तो गाइस जिहड़े भी किसान ने तो उन्होंने गिनती है लगभग 8.5 लाख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 8.5 लाख के जो किसान करीब ने, ठीक है, उन्होंने परिवारों साल 2021-22 के सो सेहत बीमा योजना जो उसके अंडर लियाउण की सो योजना बनाई गई है। पहला भी इस सो बहुत सारे किसान इस अंडर किए गए सी, बट नैक्सट जो आखिरी साल के सो कैप्टन सरकार द्वारा यही फैसला लिया गया। ठीक है, भी जो हम महीने रहते हैं इस जोड़े भी हम किसान ने उन्होंने इस अंडर किया जाए। सो लगभग 8.5 लाख की जो ये रिपोर्ट दी गई है। तो जानकारी वेखते हैं आप तो नाल ही फार्म और गन्ना तोल पर्ची वाले सारे किसान ने जो सेहत बीमा योजना के लिए योग होंगे। किसानों के लिए अपलाई करने की प्रक्रिया सुखाली बनाने के उद्देश्य तहत पंजाब मंडी बोर्ड के जो इस बारे विशेष पोर्टल भी शुरू किया उन्होंने। तो हुण किसानों को पहलों की तरह खुद अपलाई करने की यानी कि बाजार समिति के दफ्तर जाने की लोड़ नहीं पवेगी। सो पंजाब मंडी बोर्ड के प्रधान ने जो लाल सिंह, ठीक है, उन्होंने कहा कि बोर्ड सबना किसानों के बीमे की राशि अदा करेगा। तो इस योजना तहत किसानों को हर बारी 5 लाख तक के कैशलैस इलाज की सहूलत मिलेगी। ठीक है, सो वही है जो अपना पहले भी स्कीम चली आ रही है वही 5 लाख वाली, बट की होया इस थोड़े जो किसान ने होर ऐड किए जा रहे हैं सो 8.5 लाख के करीब। ठीक है, सो जानकारी नोट रखनी है। सिख यूथ फैडरेशन पिंडरावाला की 15वीं वर्षगांठ से किसनों जथेबंदी का नवा प्रधान बनाया गया है। तो गाइस जो पिंडरावाला की 15वीं वर्षगांठ मंगाई है सो उस तौर पर जथेबंदी का जो नवा प्रधान बनाया गया है सो नाम है उन्होंने भाई रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भाई रणजीत सिंह जी ने जो सिख यूथ फैडरेशन, ठीक है, सो पिंडरावाले जो 15वीं वर्षगांठ मनाई गई उन्होंने तो उस भाई रणजीत सिंह जी को नवा प्रधान बनाया गया। तो आओ क्वेश्चन समझते आप जानकारी तौर पर। तो इन्हों तो पहला सो भाई बलवंत सिंह सी गोपाला, ठीक है, बलवंत सिंह जी गोपाला इसके प्रधान सन और उन्होंने पिछले दिन ही अस्तीफा दिता सी। श्री अकाल तख्त के सन्मुख अरदास उपरंत सिख यूथ फैडरेशन पिंडरावाले ते सीनियर अहुदेदारां अते पंथक जथेबंदियों के प्रतिनिधियों ने जथेबंदी के नवे प्रधान वजों रणजीत सिंह दमदरी टकसाल की नामजदगी ते अपने समर्थन के नाल मोहर लाई है। तो सिखां के कौमी घर खालिस्तान के संघर्ष को जारी रखा जाएगा। सो इस जो दस्या गया उद्देश्य के तौर पर, ठीक है, जो कि खालिस्तान के तौर पर इन्होंने जो नारा लगाया हुआ है, ठीक है, भी उन्होंने अगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह ही तो पहला सी गाइस बलवंत सिंह गोपाला तो हुण जुड़े गए हैं रणजीत सिंह जी दमदमी टकसाल के। ठीक है, तो याद रखना है क्वेश्चन। निम्नलिखित विचों किहड़ी IIT संस्था ने उत्तराखंड के लिए भूचाल अर्ली चेतावनी मोबाइल ऐप EEW लॉन्च की है। देखो गाइस जो EEW है सो ये उत्तराखंड वालों लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इतने पूछे गए जो IIT संस्था किहड़ी है सो उत्तराखंड के लिए लॉन्च की गई है। तो उस संस्था का नाम है IIT रुड़की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, सो IIT रुड़की है जो उसने उत्तराखंड के लिए जो भूचाल वर्गियां चेतावनियां मुसीबत आ जाती है सो उसके लिए ऐप लॉन्च की है सो जिसका नाम है EEW। तो इस जानकारी पढ़ते हैं आप। सो EEW तो इसकी फुल फॉर्म वेखांगे आप। तो देखो गाइस पेपर के जेकर फुल फॉर्म पूछी जाती है EEW की तो इसकी फुल फॉर्म है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग। ठीक है, यानी कि जो धरती के जिन्हें भी चेतावनी देनी जो भी अपनी कोई घटनावां होंदियां ने उस दे बारे दस्सिया गया। इस देखो IIT रुड़की ने हाल ही उत्तराखंड के लिए भूचाल की आगामी चेतावनी के लिए EEW लॉन्च किया है जो मोबाइल ऐप है। यह भूचाल मुंडली चेतावनी मोबाइल ऐप लोगों को तबाही की शुरुआत वे जागरूक करेगी। इस ऐप को उत्तराखंड राज आफत प्रबंधन अथॉरिटी द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, यानी कि लॉन्च किया गया है। सो उत्तराखंड का राज जो आफत प्रबंधन अथॉरिटी है सो उस द्वारा इसनों सो स्पॉन्सर किया गया जी। ठीक है गाइस, सो ये फुल फॉर्म में भी याद रखनी है। तो उत्तराखंड राज लिए लॉन्च की गई है। बस दो ये इंपॉर्टेंट ने ज़्यादा इसमें याद रखना है।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਡਾਕਟਰ ਦ੍ਰਿਤੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗਾइस, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੂਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾइस, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ, ਸੋ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦ੍ਰਿਤੀ ਬੈਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦ੍ਰਿਤੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਵਿਗਿਆਨ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਣੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਗਾइस ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦ੍ਰਿਤੀ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਾइस ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਲ ਰਤਨ ਸਨਮਾਨ ਅਧੀਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾइस, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੋ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਗ੍ਰਹਿ EOS 03 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ EOS 03 ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਗਾइस। ਸੋ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੋਏਗਾ 12 ਅਗਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, तो डेट ज़्यादा इन्नी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी तुसी याद रखनी है। तो जो कि है इसरो ने किया इस नंबर 1 का ये तो किहड़ा केंद्र तो सतीश धवन पुलाड़ केंद्र तो। ठीक है, सो 2 याद रखे। तो नैक्सट है EOS 03। सो ऑप्शन के ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। सो किहड़ा लॉन्च करने की घोषणा की है EOS 03। तो आओ जानकारी तौर पर पढ़ते हैं। तो देखो गाइस, भारतीय पुलाड़ खोज संगठन यानी कि इसरो है जो ने 12 अगस्त को श्रीहरिकोटा तो सतीश धवन तो पुलाड़ केंद्र तो धरती निरीक्षण उपग्रह जो EOS 03 लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये उपग्रह GSLV F10 ठीक है GSLV 10 की 14वीं उड़ान में ले जाया जाएगा, जो कि उपग्रह में जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर आर्बिट में रखेगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना है। सो ये भी पूछ सकते हैं जो कि GSLV है। सो F किहड़ा है 10। ठीक है, GSLV F10 इसमें भी नोट रखना है। सो इंपॉर्टेंट है भी, ये भी एग्जाम के ऑप्शन के दे दिता जाता है। हेठ लिखे विचों किस विभाग ने हाल ही के खेती स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का काम शुरू किया है। देखो विभाग किस तरह रिलेटेड बन रहा है खेती स्वचालित मौसम विभाग नाल। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। सो ऑप्शन भी तुहानूं ईजिली पता लग जाएगा। सो राइट आंसर किहड़ा होएगा ऑप्शन नंबर डी भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, बट हरेक किते नहीं हुंदा, पर ये ज़्यादातर मेल खा रही सी मौसम केंद्र विभाग नाल, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो गाइस इस दे विच की है, सो आओ जानकारी तौर पर आपां पढ़ते हैं, जो कि खेती स्वचालित मौसम केंद्र है। ठीक है, सो ये फुल फॉर्म दी गई इसकी एग्रो ऑटोमैटिक वैदर। ठीक है, कई बार पेपर के इस तरह ही कोई पूछ लेंगे ने उलझा के। तो देखो भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही के किसानों वाल विशेष ध्यान देने के लिए खेती स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का काम शुरू किया है।
ਇਹ ਐਗਰੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, TMC। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ TMC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ TMC ਵੀ ਉਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ TMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੈਂਡਲੂਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਥਕਰਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੈ ਹੈਂਡਲੂਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥਕਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੋ ਹੈਂਡਲੂਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਿਵਸ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ, ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੈ ਗਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਹੈ? ਸੋ ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 87.58 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 121 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾਈਸ ਇਹ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਾਈਸ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀ 8 ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੇਖ ਲਈ ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।